6 ਵਜੇ ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ पहुंचे सी ਤਾਂ कुछ पिंड वासियों ने उस मुहल्ला क्लिनिक का विरोध किया और जिस वेले पिंड वासी मुहल्ला क्लिनिक का विरोध कर रहे सी उत्थे गलबात हो रही सी तां लाभ सिंह उगोके ने अपना आपा खो दिता और इतराजयोग शब्दावली ते एक तरीके नाल उतर आए। जो सरपंच का बेटा सी उत्थे मौजूदा भदौड़ कस्बे का इलाका है सैणा, उस सैणा इलाके दे विच जो मौजूदा सरपंच का बेटा जो MLA दे नाल गल कर रहा सी ਤਾਂ काफी तलखी हो गई और MLA ने अपने तेवर काफी तलक किए और उस सरपंच दे बेटे नूं कहा कि तैनूं थप्पड़ मार के अंदर कीता हुंदा जे असीं आपदी आई ते आए हुंदे। ये गल कही गई MLA वालों। सो उस तो बाद काफ़ी सवाल उठे, MLA नूं सवाल भी पूछा गया पर उन्होंने कहा कि मैं थप्पड़ मारन की कोई गल नहीं की। सो सरपंच दे बेटे नूं सीधा सीधा जिहड़ा है वो थप्पड़ मारन की गल कही गई। भदौड़ कस्बे के शहणा दे विच सारा विवाद होया। दरअसल मुहल्ला क्लिनिक बनाया जा रहा सी उत्थे और उत्थे जिहड़ा मौजूदा मुढ़ला सेहत केंद्र सी वो मुढ़ला सेहत केंद्र दी जगह ते मुहल्ला क्लिनिक बनाया गया और लोग इसका विरोध कर रहे सी, सरपंच का बेटा उत्थों दे और कुछ होर लोग सी जिहड़े उन्हां दे नाल। सो इस चीज़ नूं लैके विवाद खड़ा होया और उस तो बाद काफ़ी तलखी दे विच आ गए MLA और फिर उन्हां वल्लों ये शब्द वरते गए। पहला तुहानूं सुणाउंदे हां की कुछ होया सब कुछ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 20000 ਦੀ 25000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਸੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ देखो ਢੱਲੇਵਾਲ वालियां ने विरोध करता उत्थे नहीं बने, रूड़े के वाले विरोध करी जाते। असी तुहाडियां सेहत सहूलतां जिहड़ियां समाज प्रति काम करोगे उस दा असी वेलकम करांगे पर यह नहीं भी एड्डी वड्डी पिंड दे आबादी वाले पिंड नूं देखो मुहल्ला क्लिनिक तुसीं जे बनाउणा छोटे पिंडां 'च बना लो। साडे इत्थे वोटां 'च तुसीं बाजार 'ਚ गल कह के आए हो भी असी इहनूं हस्पताल नूं वड्डा अपग्रेड करांगे, 17 बिस्तरियां दा हस्पताल देवांगे। सो अज ये बाजार च सारे तुहाडे वर्करां ने चलो तुसीं अपग्रेड नहीं करना तो डीग्रेड कर दो। नहीं झूठ नहीं मैं बोलता, ना मैं झूठ बोलिया कदे ना बोलना, ना मैं झूठ बोलिया ना बोलना। हाँ गल कर रहा आराम नाल गल कर रहा तुहाडा रिस्पैक्ट कीती आए थी फिर ये की गल है। आ देखो जी MLA साहब एक बेनती आ तुहाडे मूहरे ਤਾਂ MLA ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। MLA ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਥੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ने इस ते अपना कोई प्रतिक्रम दिता है लाभ सिंह होरा ने? जी विजय, जिस तरह लाभ सिंह वालों जिथे मुहल्ला क्लिनिक नूं देखण वास्ते पिंड शहणे विच गए जो उत्थे विरोध कर रहे सी पिंड शहणे दे जिहड़े सरपंच सी उन्हां दा बेटा नाल सी ते उत्थे उन्होंने जो उन्होंने लाभ सिंह नाल गल करन दी गल कीती ते उन्होंने गुजारिश कीती कि तुसीं मुहल्ला क्लिनिक खोलो पर साडा कस्बा वड्डा ते इस इत्थे जिहड़ा पहिलां जिहड़ी सहूलतां ने उहनूं उवें बरकरार रहन दो, उहनूं बंद ना कीती जाण। तो उन्होंने आपकी जो गल कर रहे थे तो उदों लाभ सिंह वालों जो गल्लां वरते गए उत्थे कि मार चिट्टा दे के परचा दे के अंदर किता हुंदा ते उस नूं लैके लोकां 'च नाराज़गी पाई गई, रोष पाया गया, लोगों ने विरोध भी किया, नारेबाजी भी की पर उत्थों लाभ सिंह नूं जाना पिया। ते बाद जो लाभ सिंह नूं पुछया गया तो उन्होंने आपकी सफाई जरूर के ये गल कह रही थी कि मैंने थप्पड़ मारने की कोई गल नहीं की, जाए तुसीं थोड़े वीडियो कैमरे चलते जो भी चेक कर सकते हो पर वो अपनी गल ते जो उन्होंने कही सी सारी रिकॉर्ड हो चुकी सी पर वो जिहड़ी गल बाद चों मुकरन की गल कर रही थी पर ये जिहड़ी वीडियो है ये प्रॉपर तौर पर वायरल भी हो चुकी है सारे पासे
ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਮੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, 3 ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੇ ਖੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 41 ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 71 ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਖੀ ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਪੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲਫੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7 ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਲਵ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਵ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਪੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 20,000 ਦੀ 25,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਸੈਣਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਟੱਲਿਆਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਰੂੜੇ ਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, 17 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆਏ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਮਐਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਤਲਖੀ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਥਪੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਕਰਾਰ ਦੇਖੋ, ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ 17 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ।
ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Unfortunately, the police arrangement completely collapsed, and the police people who were supposed to manage the crowd and hold the rope were nowhere to be seen. So my security people were very uncomfortable with me walking further on the yatra. So we had to I had to cancel my walk. The other yatris, of course, did the walk. I think it's important that the police manages the crowd so that we can do the yatra. It's very difficult for me to go against what my security people are recommending. So that. ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ STF ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਫਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ STF ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ FIR ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫਰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ 2017 ਐਂਡ 2018 ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ SGPC ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। SGPC ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SGPC ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ SGPC ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ SGPC ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਦਸਤਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 13 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। 33 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਮਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਚੀਦਾ ਮਸਲਾ 33 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 2, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल कसी गई है, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, हमारी किसी से रिश्तेदार नहीं है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, आम आदमी है, हमारा ना कोई चाचा लगता ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारा अपना मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा अपना एमएलए, अपना मंत्री, अपना सगा भी, अगर बेटा भी हमारा भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। ये मैसेज सबको चला गया है। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 400 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 400 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 96-97% ਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ ਨੇ। सबसे पहला काम कर दिया, आपकी बिजली मुफ्त कर दी। हो गई कि नहीं हो गई बिजली मुफ्त? बिजली मुफ्त कर दी। पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में बिजली मुफ्त हुई, उसके बाद पंजाब में बिजली मुफ्त हुई। 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त है। ये कोई असी राजनीतिक रैली नहीं करना है। असी जदों प्रचार कर रहे सी पंजाब दे विच, जदों प्रचार कर रहे सी इलैक्शन दा, तां अरविंद केजरीवाल जी और साडी सारी टीम एक गारंटी दे रही सी लोकां नूं कि तुहानूं बहुत वधिया इलाज, बहुत शानदार हस्पतालां 'च इलाज करवावांगे ते मुफ्त करावांगे।
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਸੀ, 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 100 ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,26,000 ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। एक भी ईट नवी नहीं लाई, एक भी एक ईट नई नहीं लगी। पुराने सेवा केंद्र, उनको पंजाबी में कहते हैं सुर्खी बिंदी, एक लिपा पोछी करके व्हाइट वॉश करके आपने 25 लाख रुपए एक छोटे से कमरे पे खर्च कर दिया। एक तो स्कैम वो कर दिया, जो 4-5 लाख का काम था उसको 25 लाख में कर दिया। और इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं कि जो बिल्डिंगें ने, मैंने आपको एक बताई है, जब यूनाइटेड पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बिल्डिंग का 1966 में मेरे हलके में उद्घाटन करा हुआ है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर था उस थ्रिएवाल जी, उसकी बिल्डिंग अनसेफ भी डिक्लेयर हो चुकी है क्योंकि 58 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। उसको जाके फॉल सीलिंग लगाया, ऊपर बिल्डिंग गिर रही है, छत गिर रही है, उधर फॉल सीलिंग लगाया, फ्लोरिंग करी है, व्हाइट वॉश करा है और मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। डॉक्टर आपके पास देयर इज अ 40% शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, ऑफ MBBS एंड अदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। दे ज्वाइन नहीं करके राजी सरकार को। जो आपके कच्चे हेल्थ के मुलाजिम हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो आपके साथ वॉर पाथ पे है, वो काम नहीं करके राजी। और जब पिछले 100 मोहल्ला क्लिनिक सेवा केंद्र में खोले थे, वो कितने डॉक्टर रिजाइन कर गए थे। ये एक खबर नहीं, 10 खबरें लग गई हैं अलग अलग। यहां तक कि MLA के अपने गांव के डॉक्टर रिजाइन कर गए कि नहीं, हम नहीं काम कर सकते इन हालातों में। तो आज जो दवाइयां पहुंच नहीं रही है, बेसिक सहूलत पहुंच नहीं रही है, और यहाँ पे एक स्कैम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और इश्तिहार दिया गया 10 करोड़ का